ট্রেনের মধ্যে চালাচ্ছে আপনি নো 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 দি গ্রেভিটি chastity and decorum of this house should be maintained. You are also one of the member. আমরা বলছি তাইলে আমি এখানে সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টে বলতে চাইব যে কেন প্রায় 40,000 অনিয়মিত চাকরি যারা আছে তাদেরকে কেন রেগুলার করার প্রস্তাব এখানে নেই। আমি বলবো বেকারদের জন্য কোনো কথা নাই নাই কেন আমি বলবো কর্মচারীদের 26% দিয়ে ব্যাপারে কোনো কথা নাই। বাজেটটা বলতে পারবেন? আমি বলবো বাজেটে বলবেন। বাজেট আমি বাজেটে বলবো স্যার সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্ট পার্ট অফ বাজেট আপনাকে জানতে হবে। ঠিক আছে, আপনি তো ঠিকই আছে, আপনি তো মনে হয় কমার্স করেছেন কিনা জানি না, অ্যাকাউন্টেন্সি করেছেন কিনা জানি না। ইট ইজ অলসো পার্ট অফ দ্য বাজেট। কিন্তু আপনাকে কলেজে দেখা গেছে আপনি পাস করেছেন, শিক্ষিত। আমি আপনাকে বলছি যিনি আজকে বলেছেন 3টার বেশি কোশ্চেন হবে না, আমার জানা মতন ওনার কোশ্চেনে 10টা সাপ্লিমেন্টারি হয়েছে। আমরা ওয়েলে গিয়ে চিৎকার করেছিলাম, রতনবাবু তখন সিএলপি, আজকে বলে তাড়াতাড়ি করতে হবে। ওনার সময় 10খানা, আমাদের সময় 3খানাও না। আমি যেটা বলছি এই সাপ্লিমেন্টারি বাজেটকে আমরা বিরোধিতা করি না। আমরা বলবো এই সাপ্লিমেন্টারি বাজেট পাস হয়ে জনগণের কল্যাণ হোক, শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের হোক, এবং এখানে যদি কৃষকদের কৃষি ঋণটা মকুব থাকতো ভালো লাগতো কিছুই। আর আমি বাজেটের সময় বলবো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ইজ এ ভিখারি স্টেটমেন্ট। আমরা ভিখারি হয়ে গেছি। সুতরাং সাপ্লিমেন্টারি বাজেটে আমি বলবো অধিক টাকা এসছে, আপনারা বাড়িয়েছেন, ব্যয় করুন, এটাকে মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন ফান্ড করবেন না। এটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য। ঠিক আছে মাননীয় সদস্য, আমি এখন ডিমান্ড নাম্বার 3 সাম নট এক্সিডিং 48170333, ডিমান্ড নাম্বার 5 সাম নট এক্সিডিং 10959200, ডিমান্ড নাম্বার 6 সাম নট এক্সিডিং 5849500, ডিমান্ড নাম্বার 7 সাম নট এক্সিডিং 12000000, demand number 8 sum not exceeding 200000000, demand number 13 sum not exceeding 134650000, demand number 15 sum not exceeding 7890870000, demand number 17 sum not exceeding 3315100, demand number 18 sum not exceeding 2582000, demand number 23 sum not exceeding 22628200, demand number 3030 sum not exceeding 13739700, demand number 21 sum not exceeding 172992800, demand number 3333 sum not exceeding 49000, demand number 35 sum not exceeding 139070300, demand number 39 sum not exceeding 7432800, demand number 40 sum not exceeding 340362300, demand number 48 sum not exceeding 1388500, demand number 49 sum not exceeding 1000000, demand number 51 sum not exceeding 10275300, demand number 52 sum not exceeding 12280605300, demand number 58 sum not exceeding 233200, demand number 62 sum not exceeding 23880000,
Demand number 64, sum not exceeding 3916200. Demand number 1, sum not exceeding 1694000. Demand number 4, sum not exceeding 48664000. Demand number 14, sum not exceeding 110191500. Demand number 27, sum not exceeding 12 37 52 600. Demand number 28, sum not exceeding 3 12 01 000. Demand number 34, sum not exceeding 1097 95 000. Demand number 45, sum not exceeding 4 66 52 000. Demand number 56, sum not exceeding 3 65 32 000. Demand number 24, sum not exceeding 26 72 75 000. Demand number 63, sum not exceeding 50 75. Okay. Okay, sure. কোনটা বলেছিলাম আমি রিপিট করে ডিমান্ড নাম্বার ডিমান্ড নাম্বার 24 সাম নট এক্সিডিং 26 72 75 000 75 000. Demand number 63 sum not exceeding sum not exceeding 50 00 000. Demand number 11 sum not exceeding 2 45 00 000. Demand number 21, sum not exceeding 25 89 20 000. Demand number 59, sum not exceeding 15 57 00 000. Demand number 37, sum not exceeding 1 00 000. Demand number 41, sum not exceeding 98 95 09 000. Demand number 1919, sum not exceeding 77 94 10 000. Demand number 25, sum not exceeding 1031 000. Demand number 53, sum not exceeding 328 000. 28 000. Demand number 2020, sum not exceeding 409 00 000. Demand number 26, sum not exceeding 891 74 000. Demand number 29, sum not exceeding 590 53 000. Demand number 12 sum not exceeding 192 02 000. Demand number 32, sum not exceeding 483 38 000. Demand number 57 sum not exceeding 770 69 000. As many as are of that opinion will please say aye. Aye. As many as are of contrary opinion will please say no. I think ayes have it. The demands are passed. Government business legislation. সবার পরবর্তী কার্যসূচি হল the Tripura Appropriation Bill 2024 within bracket the Tripura Bill number 1 of 2024 উত্থাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সবার অনুমতি চেয়ে প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি। Mr. Speaker, sir, I would like to move for leave to introduce the Tripura Appropriation Bill 2024, the Tripura Bill number 1 of 2024 on the table of the House. এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি বলে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল the Tripura Appropriation Bill 2024 within bracket the Tripura Bill number 1 of 2024 এই সভায় উত্থাপন করা অনুমতি দেওয়া হোক। যারা প্রস্তাবের পক্ষে হা বলবেন, যারা বিপক্ষে না বলবেন, না বলার কেউ নেই, তাই সর্বসম্মতি বিলটি উত্থাপিত হলো। সভায় উত্থাপিত বিলটির প্রতিলিপি মাননীয় সদস্যগণের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা করতে আমি বিধানসভা সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করছি।
সবার পরবর্তী কার্যসূচি হলো ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল 2024 উইদিন ব্র্যাকেট ত্রিপুরা বিল নাম্বার 1 অফ 2024 এই সভায় বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। Speaker sir, the Tripura Appropriation Bill 2024, the Tripura Bill number 1 of 2024 be considered by this House. এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল 2024 উইদিন ব্র্যাকেট দি ত্রিপুরা বিল নাম্বার 1 অফ 2024 বিবেচনা করা হোক। যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হ্যাঁ বলবেন, Juma Mursani, যারা President. বিপক্ষে আছে না বলবেন। না বলার কেউ নেই, তাই সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল। আমি এই বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত 1 নং হইতে 3 নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হ্যাঁ বলবেন। হ্যাঁ 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 আমাদের তো পড়তে হবে, ইট শুড বি বেনিফিশিয়ারি, ওই বিলটা তো পড়তে হবে। না না, আমাদের তো পড়তে হবে। এই বিল যদি ডেট্রিমেন্টাল টু দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল হয় তাহলে কি করা হবে? আরে তোরা মাঝে মাঝে এক হস, আমি জানি। চুপ কর। আমার বক্তব্য হলো স্যার, এনি বিল উই শুড গো থ্রু ইফ ইট উইল বি ডেট্রিমেন্টাল টু দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল আমরা কথা বলবো, ইফ ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল টু দ্য পিপল আমরা সমর্থন করবো। আপনি বিল উঠিয়েছেন, পড়া নাই, লেখা নাই, দেখা নাই, পাস আমরা দেখি। সুদীপ বাবু একটু বলুন। আমি এই বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত 1 নং হইতে 3 নং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। প্রস্তাবের পক্ষে আছেন হ্যাঁ বলবেন, বিপক্ষে আছেন না বলবেন। না বলা কেউ নেই, তাই সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হইল। এখন এই বিলের অন্তর্গত অনুসূচিটি অর্থাৎ শিডিউল ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচিটি অর্থাৎ দুদিন ব্র্যাকেট শিডিউল এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। যারা পক্ষে আছেন হ্যাঁ বলবেন, বিপক্ষে আছেন না বলবেন। না বলা কেউ নেই, তাই বিলের অনুসূচিটি শিডিউলটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতে গৃহীত হইল। এখন বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করার জন্য ভোটে দিচ্ছি। বিলের শিরোনামটি বিলের একটা অংশরূপে গণ্য করা হোক। যারা পক্ষে আছেন হ্যাঁ বলবেন, বিপক্ষে আছেন না বলবেন। না বলা কেউ নেই, অতএব বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সর্বসম্মতি কর্তৃক সভা কর্তৃক গৃহীত হইল। সভার পরবর্তী কার্যসূচি হচ্ছে দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল 2024, দি ত্রিপুরা বিল নাম্বার 1 অফ 2024 পাস করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য। Speaker sir, the Tripura Appropriation Bill 2024, the Tripura Bill number 1 of 2024 be passed. এখন আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল 2024 উইদিন ব্র্যাকেট ত্রিপুরা বিল নাম্বার 1 অফ 2024 পাস করা হোক। যারা পক্ষে আছেন হ্যাঁ বলবেন, বিপক্ষে আছেন না বলবেন। না বলার কেউ নেই, অতএব বিলটি আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হইল। মাননীয় সদস্যগণ, এখন সবার কার্যসূচি হল দি ত্রিপুরা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি উইদিন ব্র্যাকেট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024, দি ত্রিপুরা বিল নাম্বার 3 অফ 2024 এই সভায় বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। Respected Speaker sir, the Tripura Public Demand Recovery within bracket Amendment Bill 2024, the Tripura Bill number 3 of 2024 be considered by this House. এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এটার মধ্যে এই বিলের ইনগ্রিডিয়েন্টস কি, কেন আনা হয়েছে, একটু যদি ব্যাখ্যা করে আমাদের ভালো। Speaker sir, actually তো এই যে ঋণ আদায় করার জন্য 2000 সনে দ্য ত্রিপুরা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি আইন প্রণয়ন করা হয়। 2001 সনে উক্ত আইনের অধীনে রুলস প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের 31/1/A ধারা অনুযায়ী 5,000 টাকার উপর অনাদায়ী ঋণের ক্ষেত্রে
6 মাস থেকে 2 বছর পর্যন্ত শাস্তির বিধান আছে। এই আইনে 31/A (B) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষেত্রে 3 মাস পর্যন্ত শাস্তির বিধান আছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনগণের সুবিধার্থে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের সহোদ্যোগীদের সুবিধার্থে ও তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি আইনকে আরো সহজ এবং ঋণ খেলাপিদের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান কমানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজ্য সরকারের উক্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য দ্য ত্রিপুরা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি আইন 2000-কে সংশোধন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সহোদ্যোগীদের সুবিধার্থে এবং বিনিয়োগের বাধা দূর করতে ঋণ খেলাপিদের শাস্তির বিধান হ্রাস করার জন্য দ্য ত্রিপুরা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি আইন 2000 এর ধারা 31(A) এবং 31(1) এবং 31(B) এবং সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয় ত্রিপুরা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি সংশোধন আইন 2024 মাধ্যমে। এই সংশোধনীতে 31(A) ধারা বর্ণিত 5,000 টাকার পরিবর্তে 50,000 টাকার প্রস্তাব করা হয় এবং শাস্তির বিধান 6 মাস থেকে 2 বছরের পরিবর্তে মাত্র 2 মাস করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই আইনের 31(1)(B) ধারা উল্লেখিত শাস্তির বিধান 3 মাসের পরিবর্তে মাত্র 1 মাস করা হয়। পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি আইন মোতাবেক সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর এবং ম্যাজিস্ট্রেট এবং রাজ্য সরকারের দ্বারা নিযুক্ত অন্য যে কোনো আধিকারিক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এর পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অফিসার অনাদায়ী ঋণ আদায় করার জন্য 4(1) এবং 4(2) ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট লিখিত আবেদন করে। পরবর্তী সময় সার্টিফিকেট অফিসার ঋণ খেলাপিকে অনাদায়ী ঋণ আদায় করার জন্য নোটিশ জারি করে থাকেন। ব্যাংক বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনসের পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অফিসার অনাদায়ী ঋণ আদায় করে আবেদনপত্রের সঙ্গে মোট ঋণের 2% অর্থ সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট সার্ভিস চার্জ হিসাবে জমা করেন। পরবর্তী সময় সার্টিফিকেট অফিসার সার্ভিস চার্জ হিসাবে আদায়কৃত অর্থ ট্রেজারি অফিসে রেভিনিউ ডিপোজিট হিসাবে জমা রাখবেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে পূর্বে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ ছিল 5% আর 2016 সালে তা কমিয়ে 2% করা হয়। অতি সম্প্রতি ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এর অনুরোধ ক্রমে তাদের অনাদায়ী ঋণ আদায় করার জন্য রাজ্য সরকার ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট TCS অফিসার তথা যোগ্য অধিকারতে সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে নিযুক্ত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলের যে সাবস্টেন্স এটা অনেকটা হলো তিনি সারা ভারতবর্ষের লগে লগে ও ত্রিপুরা যন্ত্রশ্রী পিছিয়ে পড়া রাজ্য বলে 5,000 টাকা সময় টাঙ্গাই নাই অবনতি তিনি মূল মন্ত্র আছে কক সবাই না কখনো থাকা। দ্বিতীয় কথা, যেহেতু এখানে আপনার কারাদণ্ডের ব্যবস্থা প্রভিশন হয়ে গেছে 1 মাস বা 2 মাস, ইট ইজ 1 মাস। রেভিনিউতে এগুলি হলো কোয়াসি ক্রিমিনাল প্রসিডিং, রতনবাবু ভালো জানে, সুদীপবাবু জানে, আর এখানে মনে হয় প্রকার সুদীপ। এখানে একটা প্রভিশন থাকা উচিত যে কাউকে কোনো পেনাল্টি করা, পেনাল্টি 2 রকম, অর্থদণ্ড পেনাল্টি আর কারাদণ্ড হলো ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে বা এই ধারা। সুতরাং ওকে বিফোর পানিশমেন্ট হি শুড বি গিভেন, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে any punishment quasi criminal proceeding, the party concerned should be heard. Okay,
তার বক্তব্য রাখার অধিকার নেই। কারণ একটা লোক ধরুন ক্যান্সার পেশেন্ট 6 বছর হয়তো ট্রিটমেন্টে 5 বছর ট্রিটমেন্টে আছে, কিডনি ফেল বা কিছু আছে, তার বলার আছে। সুতরাং আপনি রেভিনিউ কালেকশন করার জন্য 5,000-এর পরিবর্তে 50,000 করেছেন, আপনি আপনার মতোই করেছেন। কিন্তু গরিব এখানে লেখা আছে যে 5,000 বা 10,000 যারা ঋণ আছে ফার্মারদের আমরা মুকুব করব, কিছু আছে? কিচ্ছু না। আমি মনে করি স্যার এটাকে তর্জমা করার জন্য, ভালোভাবে দেখার জন্য এটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠালে মনে হয় ভালো। কারণ আই এম সরি, আমার ওই যে শুক্রবারে যে কাগজ দিয়েছিলেন এটাতে আমার এগুলি আমার ব্রাঞ্চের মধ্যে ছিল না, তাই পড়তে পারিনি। ওনাকে একটু কষ্ট দিলাম, আমার ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে। কিন্তু ইনগ্রিডিয়েন্টস অফ দিস বিল ইট ইজ ডেট্রিমেন্টাল টু দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল। এক্ষেত্রে আমরা বলবো সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো, আলোচনা করুন। আপনি ঋণ আপনি আদায় করবেন, ঠিক আছে, আপনি দেখতে হবে। আপনার কথায় কথায় বলেন যে করোনার জন্য 2 বছর, ওই পিরিয়ডে যদি কারণ না দিয়ে থাকে আপনি কি করবেন? এগুলি the accused should be given sufficient time of being heard. এটা শব্দটা আছে, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলেছে আমাকে না জিজ্ঞেস করে আমার একটা খুনি তার পক্ষে সওয়াল করার রাইট আছে অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন। সুতরাং আমার মনে হয় এইভাবে পাস না করে আপনি আবার বলছেন পাস করুন ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য পিপল, ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য আনএমপ্লয়েড পিপল, ফর এমপ্লয়িজ, ফর ফার্মার্স, ফর দলিত কৃষক, মেহনতি মানুষের জন্য করুন, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই বিলটা আমি প্রমোদ বাবুকে বলবো, উনি কিন্তু কমার্স বুঝে আইন কিছু হলেও করেছেন। রতন বাবুর মতো হিমালয়ান এক্সপিরিয়েন্স না, রতনবাবুর সঙ্গে আছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এইভাবে মেজরিটি বলে একটা ম্যাজিক ফিগার পেয়েছেন, কিন্তু শতকরা অ্যাবাউট 60% লোক কিন্তু এটা আপনাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। এদের কথাও চিন্তা করতে হবে। সুতরাং প্লিজ সেন্ড ইট ফর টু সিলেক্ট কমিটি। এটা মানি দিল না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল যে ত্রিপুরা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি। উনি কি ভোট চায় না সিলেক্ট কমিটি চায়? ঠিক আছে স্যার, আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের বরিষ্ঠ সদস্য কপিল বাবুর বক্তব্যটা শুনেছি বা বোধগম্য করতে পারিনি। এটা কাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন। আমরা তো বলেছি যে 5,000 টাকা নিলে, মানে আগে যারা নিত তাকে কোয়ারি না করলে তার জন্য কত 2 বছর পর্যন্ত শাস্তির বিধান ছিল। আগের জায়গায় তো নেই 2000 সালের বক্তব্য। আজকে 2000 সালে একটা মানুষের রোজগার Kukte bukuk chong, ani TWF ne bukuk chong, khabanya kokre, khathina kokre, bus kangor sabani kapal, bobo haikai rangsa ka haikai singtong ke bos haikai. মাথা পিছু কি ছিল, আজকে 2024 বছর পরে সেই জায়গা নেই। তৎকালীন 5,000
টাকা, আজকে 2024 ang kobogo tay bus kango sing norok na ang jokto bukuk song na makoyo hambay mari o tam hangkaile jokto meeting misil পঁচিশে কত টাকার ভ্যালু হয়, আমি বোধহয় এটা আমার থেকে উনি ভালো জানেন, কারণ উনি আবার ইয়েতে। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা দেখেছি 5,000 টাকা না, এখন নিয়েছে, এখন এই যে এখন একটা লোন ব্যাংকের মধ্যে মুদ্রা লোনের কথা উঠতে কত শুরু হয় কত দিয়ে, তো মানুষের লোন দেওয়া তাদেরকে সত্য সেটাকে করা। The Tripura Public Demand Recovery Amendment Bill 2024, the Tripura Bill number 3 of তারা হা বলবেন। গত 1 নং এবং 2 নং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন হা বলবেন, যারা বিপক্ষে আছেন না বলবেন। আমি মনে করি না বলার কেউ নেই, অথবা বিলের অংশগুলো, বিলের ধারাগুলি বিলের অংশগুলো সভা কর্তৃক গৃহীত হলো। এখন বিলের শিরোনামটি বিলের অংশরূপে গণ্য করার জন্য বলে দিতে না বলবেন, না বলার কেউ নেই, তাই উক্ত বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো। এখন সবার কার্যসূচি হলো যে ত্রিপুরা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024 বিল নাম্বার 3, দি ত্রিপুরা বিল নাম্বার 3 অফ 2024 পাস করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য। Respected speaker, sir, the Tripura Public Demand Recovery is a bracket amendment bill 2024. The Tripura bill number 3 of 2024 be passed. এখন আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি বলে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো the Tripura Public Demand Recovery within bracket amendment bill 2024 within bracket the Tripura bill number 3 of 2024 পাস করা হোক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হা বলবেন, যারা বিপক্ষে আছে না বলবেন। তাই মনে করি যারা হা বলেছেন, না বলার কেউ নেই, তাই বিলটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হইল। গভর্নমেন্ট বিজনেস লেজিসলেশন সরকারি বিল ও বিবেচনা ও পাস। মাননীয় সদস্যগণ, এখন সবার কার্যসূচি হল the salaries, allowances, pension and other benefits of the ministers, speaker, deputy speaker, leader of opposition, government chief whip and the members of the legislative assembly within bracket Tripura 8th amendment bill 2024, the Tripura bill number 4 of 2024 এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। টাইমটা বেশি সময় লাগবে না, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, কিছুক্ষণ সময়টা বাড়িয়ে টাইমটা বাড়ানো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I hereby give notice of my intention to move the following motion. Motion is that the salaries, allowances, pensions and other benefits of the minister, speaker, deputy speaker, leader of opposition, government GP and the members of the legislative assembly, Tripura 8th amendment bill 2024, the Tripura bill number 4 of 2024 be taken into consideration. এখন পরিষদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিয়েছি। প্রস্তাবটি হলো দি স্যালারিজ, অ্যালাউন্সেস। এটা অ্যাকচুয়ালি এটা আনা হয়েছে এই কারণে 2008-এ হাউস বিল্ডিং লোন ছিল 10 লাখ, 2015-তে এটা হলো 15 লাখ, 2019-এ আমরা যেটা আছে 25 লাখ, 2024 8th amendment bill 50 লাখ। দেখা গেছে যে একটা বিল আনা হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে এই পয়সা দিয়ে কেউই বিল্ডিং করা কমপ্লিট নয়, এবং রেডিমেড বিল্ডিং করলে তো পসিবলই না। সেই জন্য আবার অনেকে জমি ক্রয় করে বিল্ডিং করে বা একটা ফ্ল্যাট কিনবে, এটা পসিবল না বলে 50ও যথেষ্ট নয়, তবুও টোটাল বিবেচনা করে আমরা একটা বিলটা এনেছি। এটাই অন্য কিছু, এটা পাঠাবো ইয়েতে। স্যার, স্যার আমার একটা সাবমিশন আছে, বলবো? বলুন, এক সেকেন্ড জিতুবাবু বলছেন। আমার একটা সাবমিশন আছে স্যার। তো ঠিক আছে, এটা বাড়িয়েছেন এর জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু একটা জিনিস বলবো,
এটা পাওয়ার জন্য এন্টাইটেলমেন্ট হতে গেলে পরে যেটা আপনারা এই ইয়েতে 2021 বা 22তে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করেছেন। সেই অ্যামেন্ডমেন্ট হলো amendment of the subsection 1 of section 70 plus 1. In subsection 1 of section 17 of the Principal Act, the expression any period shall be substituted with the expression a period of not less than 4 years and 6 months, whether continuous or not. তো এই জায়গায় এখন যদি এই ক্লজটা যদি অ্যামেন্ড না হয় তাহলে আজকে যারা এই হাউসে যারা আছেন আমরা ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে এই লাইনে অপোজিশন বেঞ্চে এই লাইনে আমরা কয়েকজন আর আপনি সহ আরো যারা আছেন কিছু অর্থাৎ এক্সিস্টিং মেম্বারদের মধ্যে প্রায় মানে 60% 70% এটা তারা গ্রহণ করতে পারবেন না, বিকজ দে হ্যাভ টু বি তাদের বিয়ে 4.5 বছর হতে হবে। তাহলে যারা 2023 সালে নির্বাচিত হয়েছেন নতুন করে তারা পাবে। তো স্যার তাহলে এই ইয়েতে এনহান্স হলো, কিন্তু এর জন্য তার এন্টাইটেলমেন্ট শিওর হলো না। আমি বলছি না এটা যেন এনি পিরিয়ড করার জন্য, বাট দেয়ার মাস্ট বি সাম কনসিডারেশন। একসাথে যদি না হয় তাহলে অনেক মেম্বার তার নতুন তারা কেউ পাবেন না। কাজে এই বিষয়টাও একসাথে করে আনলে ভালো হয়। এতে কি হবে, আমরা কয়েকজন যারা পুরনো আমরা পাবো, নতুন তারা কেউ এটা পাবে। কাজে এই জায়গায় মাননীয় স্পিকার মহোদয় আমি বলবো এই ক্ষেত্রেতে কালকে হাউস আছে, ক্যাবিনেট বসে একটু বসুন, তারা ঠিক করুন কিভাবে যে মেজরিটি অফ দি মেম্বার্স এটা অ্যাভেল করতে পারে। যেটা আনা হয়েছে দ্যাট শুড বি রিকনসিডার। এটাই আমার সাবমিশন। স্যার এটার জন্য একটা মিটিং বসছিলাম এবং সেখানে অপোজিশন লিডার ছিলেন, জিতেন বাবু ছিলেন, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন। সেখানে ঠিক হয়েছে যে কিভাবে দিতে গিয়ে দেখা গেল ইন্টারেস্ট দিতে গিয়ে এগুলো বিভিন্ন সমস্যা উঠেছিল। সেখানে একটা প্রস্তাব বলে গভর্নমেন্টের কাছে প্রস্তাব যায় যে অ্যামাউন্টটা যেন ডাবল করা হয়, ডাবল করা যায়। ওই যে জিনিসটা ওইটাও উঠেছিল, তো এটা আমাদের সরকারের বিবেচনা রয়েছে, কিন্তু এখনই এই মুহূর্তে এ কথা বলছি না। কিন্তু এটার সাথে আরেকটা বিল আসার কথা ছিল, যে কোনোভাবে টাইম শর্টের জন্য হয়নি। নেক্সট সেশনে এটা আমরা চিন্তা করব এটার জন্য, কিন্তু এই জন্য এটা আটকে থাকা ঠিক না। আপনারা বললে আমরা উদ্যোগ করতে পারি, আমার কোনো আপত্তি নেই, পরে কিন্তু বলবেন না। নেক্সট সেশনে আনবো, আর এটা এখন যেভাবে আছে এটা পাস হয়ে যাবে। ঠিক আছে। এখন পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল দি স্যালারিজ, অ্যালাউন্সেস, পেনশনস and other benefits of the minister, speaker, deputy speaker, leader of the opposition, government chief whip and the members of the legislative assembly Tripura. 8th Amendment Bill 2024, the Tripura Bill number 4 of 2024 বিবেচনা করা হোক। যারা প্রস্তাবের পক্ষে তারা হা বলবেন, যারা বিপক্ষে আছে না বলবেন। না বলার কেউ নেই। এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হল। আমি বিলের ধারাগুলো বলে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত 1 নং এবং 2 নং ধারাগুলো এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন হা বলবেন। যারা হা বলেছেন, যারা বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন। আমি মনে করি না বলার কেউ নেই। তারা আমি মনে করি যারা হা বলেছেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হইল। রতন বাবু, এমন কোন আইন আছে যিনি না বলবেন তার জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না? ঠিক আছে। এখন বিলের শিরোনামটি বিলের একটা অংশরূপে গণ্য করার জন্য ভোটে দিচ্ছি।
বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক। যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন হা বলবেন, হা বলার যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন না বলবেন। আমি মনে করি যারা হা বলেছেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো। এখন সবার কার্যসূচি হলো the salaries, allowances, pension and other benefits of the minister, speaker, deputy speaker, leader of opposition, government, chief whip and the members of the legislative assembly within bracket Tripura. 8th Amendment Bill 2024, the Tripura Bill number 4 of 2024 পাস করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করছি। পরিষদ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়, The Tripura Bill number 4 of 2024 Bill be passed. এখন আমি পরিষদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি বলে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো the salaries, allowances, pensions and other benefits of the minister, speaker, deputy speaker, leader of the opposition, government chief whip and the members of the legislative assembly Tripura within bracket Tripura. 8th Amendment Bill 2024, the Tripura Bill number 4 of 2024 পাস করা হোক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন হা বলবেন, যারা বিপক্ষে আছেন না বলবেন। আমি মনে করি যারা হা বলেছেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল। আমরা তো এরপরে বাজেট ব্যাপারে আলোচনা। বিজয় যাওয়ার আগে স্যার এক সেকেন্ড, কি বলছিলেন? করবো বলুন। আমি ছিলাম না হাউসে, রেফারেন্স এবং কলিং অ্যাটেনশন স্যার যে কোনো হাউসে, আইদার ইট ইজ লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধান কাউন্সিল, বিধানসভা, এভরিহোয়ার এটাকে বলা হয় হাউস ইজ দি ফর দি অপোজিশন। অপোজিশনই তো সরকারের যে দোষ ত্রুটি বা জনগণের কথা তুলবে, সরকারের পক্ষেও তুলবে। কিন্তু স্যার আমি জানলাম যে আপনি আজকে রেফারেন্স তিনটেও দিলেন সব ট্রেজারি বেঞ্চ। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু যে এখানে একটা পলিটিক্যাল পার্টি আছে, ন্যাশনাল পার্টি, আপনি প্রথম দিনও দিলেন না, আজকেও দিলেন না। তো তো এটা মানে স্যার কি নজর স্থাপন হবে? না না, কোনো ব্যাপার না জিতেন বাবু, আমি বলছি আপনাকে গুরুত্ব বিবেচনা করে দিয়েছি। না স্যার এটা আপনি, আমি বলছি আমরা গত সেশনের আগে আপনার সাথে দেখা করেছিলাম, আপনি তখন যেটা বলেছেন আপনি স্যার আপনার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না। সেটা কিন্তু গতবার পালন করেছিলাম। এবার দেখুন আমি বলি আপনাকে, এখানে তো আমরা সবাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে আমাদের। বিরজিৎ বাবু এবং গোপাল বাবু ভেরি রেয়ার, পাইনি আমি এখন পর্যন্ত। আজকে বিরোধী বাবু গোপাল বাবুটা অ্যাকসেপ্ট করেছি, মজা থেকে অ্যাকসেপ্ট করেছি। নেক্সট সেশনে আসুন না। না না, ছিলই মাত্র একটা, জিতেন বাবু ছিলই মাত্র একটা, জিজ্ঞেস করবেন। এটা নিয়ে আপনি মানে দরকার নেই দোষারোপ করেন। আসুন না, পারস্পরিক সহযোগিতা এগিয়ে যায়। এই সভা বেলা 2 ঘটিকা 15 মিনিট পর্যন্ত বলতে বেরোইল।